Okay. ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. I think we got the expression. Write any two differences between speed and velocity. Okay. So last class ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. Speed is a scalar quantity, whereas velocity actually it is a vector quantity. And you know, speed, it is in a journey, the speed is never equal to 0, but during the journey, the velocity can become 0. And so speed is defined as time rate of change of distance, whereas velocity is defined as time rate of change of displacement. Okay. Now I have to go for the next one. State the law of, question number 14 nodi. State the law of parallelogram for vectors addition and give an expression to determine the magnitude of the resultant of two vectors P and Q acting at a point at an angle theta. So in this problem they are saying that if any two vectors, so law of parallelogram of vectors nodkoli, if any two vectors acting at a point are represented by the adjacent sides of a parallelogram both in magnitude and direction, then the diagonal drawn from the same point represents the resultant both in magnitude and direction. There is a statement. For example, if P and Q are the two, so there is a forces acting at point O represented by the adjacent sides of parallelogram OA CB, OA and OB respectively, and if theta is the angle between these two, then the diagonal drawn from this point represents the resultant both in magnitude and direction. Then we have to write r square is equal to p squared plus q square plus 2pq cos theta. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ and hence define Young's modulus of elasticity. Within the elastic limit, stress and strain are proportional to each other. This is popularly called as Hooke's law. Within the elastic limit, stress and strain are proportional to each other. This is called as Hooke's law. So that is defined Young's modulus. Young's modulus of a material is defined as the ratio of the longitudinal stress or normal stress divided by longitudinal strain. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಡಿಫೈನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗಿಡ್ಯುನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಲಾಂಗಿಡ್ಯುನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. Write an expression for Stokes' law and explain the symbols used. ನೋಡಿ 16 it is like this. Whenever, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What happens, imagine that here there is castor oil and so here there is a glass tube, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then surprisingly what happens, when the metal sphere moves, it drags the liquid layers along with it. A stage is reached at which the viscous force is equal to apparent decrease in the weight of the sphere. So there is and it is given by the viscous force experienced by this. It is given by 6 pi eta r Vc. Okay. So I have to explain the terms. Eta, it is called coefficient of viscosity. ಇದನ್ನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. R actually it is a radius.
VC, it is a terminal velocity. VC ನ terminal velocity ಅಂತೀವಿ. So that is eta RVC, coefficient of viscosity. R is the radius. VC, it is terminal velocity. Okay, like this we have to do this one. Now we have to go for the next one. ಸೊ ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬೇಡ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ this is viscous force equals 6 by eta RBC. This is called Stokes law. ಇದನ್ನ Stokes law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ adiabatic process? Mention a relation between pressure and volume of gas in adiabatic process. A thermodynamic process in which the changes in the pressure and volume takes place at a constant heat. At constant heat, ನೋಡಿ, temperature law. At constant heat is called adiabatic process. For adiabatic process, we have to write PV to the power of gamma is equal to constant, where gamma it is equal to Cp by Cv. It is called ratio of specific heats of gases. Specific heats of gases. ಅದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. A thermodynamic process which takes place at constant heat. A thermodynamic process in which the changes in pressure and volume takes place at constant heat is called. So there is a adiabatic process. And for adiabatic process, PV to the power of gamma equals constant. So where gamma is equal to Cp by Cv, it is called ratio of specific heats of gases. So ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕು, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೈಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 18. So that is Newton's Laplace formula. V equals root of gamma p by rho. This is popularly called as Newton's Laplace formula, where gamma, once again, it is a ratio of specific heats of gases. Ratio of specific heats of gases. Okay, so P actually it is a pressure. P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And rho it is called as density. Rho ನ density ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? So these things you have to remember. So V equals root of gamma P by rho. This is popularly called as, there is a Newton's Laplace formula for the speed of sound waves in a gas, where gamma it is the ratio of specific heats of gas, P is the pressure, rho it is the density of the gas. Density of the gas. Okay, next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಟಿ ವಿ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ಡಿಫೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ it in terms of frequency of rotation. Explain the symbols used. Look here, centripetal acceleration, an acceleration which is acting towards the center and along the radius during uniform circular motion. Uniform circular motion is called centripetal acceleration. An acceleration which is acting towards the center and along the radius of circular path during uniform circular motion is called, so it is a centripetal acceleration. And centripetal acceleration it is given by v square by r, that is also given by omega square into r. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್, ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಒಮೆಗಾನ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕು, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇದು ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ the change in the work is measured by work energy theorem. So there is the change in the kinetic energy measures the amount of the work done, that is popularly called as work energy theorem. ಸೊ ಇದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ 21ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪವರ್, define power and hence derive an expression for it in terms of instantaneous velocity. Power, it is defined as rate of doing work. Power na rate of doing work anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Or it is also defined as rate of dissipation of energy. Power, it is defined as rate of doing the work or rate of dissipation of energy. So therefore power, it is given by W by T, or it is also given by energy by time. They are asking in terms of instantaneous velocity. Okay, it is given by power equals W by T, you know. So W is equal to force into displacement, F into S by T. But S by T equals V, it is called velocity. Therefore power is equal to F into V. So this is the expression for power in terms of instantaneous velocity. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕು, ಇದು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Okay, fine. Next. Okay, let's go for the next one. ನೋಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. The next what we are having is question number 22. ನೋಡಿ, prove that the time rate of change of angular momentum of a particle is equal to torque acting on it. That is tau is equal to dl by dt. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. We have to prove that. So torque is equal to dl by dt. We have L is equal to R cross P. So therefore dl by dt is equal to, differentiating with respect to time, dl by dt is equal to d by dt of R cross P. It is nothing but R into dp by dt, R cross dp by dt plus P into dr by dt, This is R cross F. So plus P into dr by dt, it is equal to, so P equals, to substitute mass into velocity into dr by dt is velocity. You know, the cross product, if they are along the same direction, it is sin theta sin 0, therefore this value becomes 0. Hagare dl by dt is equal to R cross F, it is nothing but tau, or tau equals dl by dt. ನೋಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. We have to prove that tau equals dl by dt. We have L equals R cross P. Differentiating with respect to time, dl by dt equals d by dt of R cross P.
R into dP by dt plus P into dr by dt, or dl by dt equals R cross F plus P is mv into v, or dl by dt equals tau plus 0, or tau is equal to dl by dt. Okay, so let's go for the next one. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ. So state the 3 Kepler's laws of planetary motion. ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗುರುಶ್ರೀಶ ಕಸ್ತೂರಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ದ 3 Kepler's laws of planetary motion. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ಸೊ ದ 3 Kepler's laws of planetary motion. So first one, it is called as law of elliptical orbit. Law of elliptical orbit. Second one, law of aerial velocity. And third one, law of period. Law of period. Okay, let's see what is the law of elliptical orbit. In our planetary system, all the planets revolve around the sun in different elliptical orbits by keeping the sun at one of its foci. This is popularly called law of elliptical orbit. So law of elliptical orbit states that in our solar system, every planet revolve around the sun in different elliptical orbits by keeping the sun at one of the foci. Law of aerial velocity. So the aerial velocity of a planet, so it is constant. That is called law of aerial velocity. Law of period. So the square of the period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis. So what is semi-major axis? If you take this as the ellipse, you please remember. So this is semi-major axis A, this is semi-minor axis B. So according to this law, T squared is proportional to A cube. If A and B are equal, then it is a circle, a circular orbit ಆಗುತ್ತೆ. But what we are discussing is ellipse. ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Law of elliptical orbit. In our planetary system, all the planets revolve in the different elliptical orbits by keeping the sun at one of its foci. Law of aerial velocity. The aerial velocity of a planet is constant, or the radius vector connecting the sun and the planet sweeps equal areas in equal intervals of time. So third one, law of period. The square of the period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis. Well, so there is a like this. You have to remember the 3 laws. 3 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. Question number 24 ನೋಡಿ. 24 is derive an expression for pressure at a point inside the liquid at a depth of h. So you consider a container like this. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Then it is filled with a liquid of density rho. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Let T be a point at a depth D from the surface. So what you have to do is, you imagine a cylinder so that it encloses the point P. According to this, we are having pressure P is equal to upward thrust by area. Upward thrust is nothing but mg divided by area. So okay, area. But you know one of the relation, density is equal to mass by volume. Therefore m is equal to rho into v. M is equal to rho into, you take volume. Volume of this cylinder is nothing but area into height, where h actually it is the depth ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, height ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore pressure is equal to rho into a into h divided by a. So there is I forget rho g h, okay, into g also is there. A cancel ಮಾಡಿ, pressure is equal to rho h g or rho g h. Therefore you have to notice that it is independent of shape and size. The pressure only depends upon the depth h. Depth h ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is called as there is hydrostatic parallax. ಇದನ್ನು hydrostatic parallax ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, hydrostatic parallax ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್, ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಗುರುಶ್ರೀಶ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಒಂಚೂರು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರೀಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಫೈನ್. I hope you are able to hear me. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೇನೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್? ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಹೀಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಹೋದರೆ ಹೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now let's go for the next one. What is mean free path? Mention an expression for the mean free path of a gas molecule. Okay, it is found that so whenever gas molecules are moving between one collision and another collision, they travel along a straight line. So that is called as a free path. And a mean free path, it is defined as L bar, it is equal to total distance traveled by molecule, total distance traveled by molecule divided by total number of collisions it makes with other molecules. Total number of collisions it makes with the other molecules. Okay, then L bar is equal to, we have to write, so it is given by, so they asked about the mention expression for mean free path of a gas molecule in a gas and explain the terms. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ total distance traveled by molecules divided by total number of collisions it makes with other molecules. Okay, the next one is, it is also given by L bar is equal to 1 by root 2 into pi n d square, where so d is the diameter of molecule. D na diameter of molecule anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, diameter of molecule. N, it is called number density or number of molecules per unit volume. ಅದನ್ನು number of molecules per unit volume ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, per unit volume. Okay, so this is regarding how to understand this. Okay, so there is a average, so there is a, it is nothing but mean free path or average free path. It is defined as a ratio of the total distance traveled by molecules divided by total number of collisions it makes with other molecules. It is given by L bar equals 1 over root 2 into pi n d square, where n is the number of molecules per unit volume, d it is the diameter of each molecule, or so according to kinetic theory of gases, all molecules are identical, so the diameter is same for all the molecules. Okay, now let's go for the next one. 5 marks ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ 3 marks ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. 3 marks ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Now let's go for the next one. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. The other concept what we are having is like this.
ಸೊ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿರೈವ್ v square is equal to v0 square plus 2ax using velocity time graph. The symbols have their usual meaning. ಸೊ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, 3rd chapter. State law of conservation of linear momentum, prove it in case of collision of two bodies. ಇದು laws of motion, so I think it is a 4th chapter. State law of conservation of mechanical energy, hence prove it in case of freely falling body. So this illustrate, so the law of conservation of energy in case of freely falling body ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Derive an expression for apparent frequency heard when a source of sound moves towards a stationary listener. ಇದು ಈ ಸರಿ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಸರಿ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ದ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಿಫ್ 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Okay, imagine that here there is a cliff. Cliff ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ತುದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here there is a cliff, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, so there is a Vy along the y axis, sorry, Vx they have given Vxo, so that is equal to 15 meter per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಕೋಣ. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it reaches the ground. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ವೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಿಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಿಫ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 490 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V0t ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ AT². ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V0t ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ AT² ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಇದು y ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ V0 y ಬರಬೇಕು. ಎ ಆಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬೋಣ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ y is equal to V0 y into t plus half AY t². V0 y is equal to 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ವಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಎ ವೈ ತೊಗೊಂಬೋಣ. ಎ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು
ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇದನ್ನು -9.8 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y0 ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ y0 ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 490 ಮೀಟರ್, y0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 490 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ y ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಫೈನಲಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, y ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0, y0 -490 ಮೀಟರ್. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ -y0, ಅದಕ್ಕೆ -490 ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು 0 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು a -9.8 ಇಂಟು ಡ್ಯಾಶ್ t² ಇಂಟು t². y0 ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಡಿ y0 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 490 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ -490 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4.9, 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು t². ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ t² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 100, ಹಾಗಾದರೆ t ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ y0 ಪ್ಲಸ್ v0y ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ay t². ಇದು y ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಝೂಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ಅದರ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದು y0 490 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 0. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ y, ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, y ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 0 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇಂಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ y, ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, -9.8 ಇಂಟು t². ಇದು ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ t² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 100 ಆರ್ t ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ CBSE ಮೆಥಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, s ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ t ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ a t². ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ನನಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿದು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. s ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ a t² ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 490 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಇಂಟು t ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು a ಇಟ್ ಈಸ್ 9.8 ಇಂಟು ಡ್ಯಾಶ್ t², 4.9. ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ t² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 100 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ t ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. t ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ CBSEಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಈಸಿಯರ್ ಮೆಥಡು, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾ? ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾ ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಸಿ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟೈಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿರೋದಾಗಿದೆಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ v ಈಕ್ವಲ್ಸ್ v0 ಪ್ಲಸ್ at. ಕಮಾನ್, ಇದು ಮಾಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. v ಈಕ್ವಲ್ಸ್ v0 ಪ್ಲಸ್ at. ಯು ನೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0,
acceleration minus 9.8 into time taken 10, here 98 meter per second. Velocity negative sign shows that it is moving along the negative y axis. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ minus 98 meter per second. It is the right answer. Final velocity is 98 meter per second. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ಈ ಥರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಫ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ 0.04. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ 35. They are saying that a meter stick is balanced on a knife edge at its center. When two coins each of mass 5 gram put on the top of the other at the 12.0 centimeter mark. So is the direct textbook problem. That stick is found to be balanced at 45.0 centimeter. What is the mass of the meter stick ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಣ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದರ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್. 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 12.0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೂರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು 45 ಇದೆ. 45 minus 12 ಮಾಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ 45 minus 12 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 33 ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್
from law of moments. The left side moment is equal to right side moment. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ mass into 5 centimeter. ಈಗ mass of the coin they have given that is 5 grams. 5 grams ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? when 2 coins plus 5 gram. ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು 33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ equals mass of the scale into 5 centimeter. Simplification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. mass of the scale into g. right side moment ಅಂದರೆ moment is nothing but force into perpendicular distance. so moment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ force into perpendicular distance ಅಂತ ಅರ್ಥ. moment is equal to force into perpendicular distance. You know, force is nothing but mg acting downwards. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ms into g into 5 centimeter ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇಂಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಾನ್, 5 5 10 ಇಂಟು 33 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 ಇಂಟು 33 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಫೈವ್ ಒನ್ಸ 5 ಟೂಸ 66 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಕ್ವಲ್ 66 ಗ್ರಾಮ್. 66 ಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕೇಲು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಮಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು 33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 5g ಪ್ಲಸ್ 5g ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು 33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ msg ಇಂಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 10g ಇಂಟು 33 ಬೈ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 66 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 66 ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಇವು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬರೆದಿರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಓ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಬರೆದಿರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ.
ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. 36 ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36. A sphere of aluminum 0.047 kg heated to temperature, mass of the aluminum sphere equals 0.047 kg, heated at temperature of 100 degrees Celsius. T1 equals 100 degrees Celsius. Transfer to 0.14 kg copper calorimeter. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 0.14 kg containing 0.25 kg of water. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1/4 kg ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದು 0.25 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ at 20 degrees Celsius temperature T2 equals 20 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of aluminum. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ 386 joules per kg per Kelvin. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4180 joule per kg per Kelvin. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 23 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 23 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ. Calorimetry means it is a measurement of heat. Branch of physics which studies about measurement of heat. Heat lost by aluminum sphere is equal to heat gained by water and not only water and also copper. Heat gained by water and copper. Heat lost by aluminum sphere. It is nothing but mass of the aluminum sphere, specific heat of aluminum sphere into temperature difference T1 minus T2. T1 minus T2 dash. T2 dash ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. T2 dash ಅನ್ನೋದು 20 ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ T2 ಮುಂಚೆ ಇದ್ದು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, mass of aluminum into copper of aluminum T1 minus T2 dash is equal to heat gained by water and copper, mass of copper, specific heat of copper. So there is a temperature T2 dash minus T2. So 23 minus 23 ಬರುತ್ತೆ, plus mass of water, specific heat of water into T2 dash minus T2. Where T2 dash is 23, T2 is equal to 20 degree Celsius. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. T1 ಗೊತ್ತು, T2 ಡ್ಯಾಶ್ ಗೊತ್ತು, T2 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು, ಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಹಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಟರ್
ಕೆಲವರು ಕಾಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರೋದು 23 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ heat lost by the aluminum sphere is equal to heat gained by, so there is a water and copper calorimeter. So this is principle of calorimetry. Heat lost by aluminum sphere is equal to heat gained by water and copper calorimeter. So there is a mass of aluminum into copper, so there is a specific heat of aluminum T1 minus T2 dash, heat gained by water and copper calorimeter. It is nothing but MCU CCU T2 dash minus T2, mass of water into C, specific heat of water T2 dash minus T2. ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಡೂ ಇಟ್, ಡೂ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಿದ್ರ ತೋರಿಸಿ, ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 0.047. temperature T1 minus T2 dash, 100 minus 23, it is 77, is equal to mass of copper 0.14, specific heat of copper 386, T2 dash minus T2, it is 3, plus mass of water, I think you're with me, mass of water it is that is mass of water 0.25, T2 specific heat of water 4180 into T2 dash minus T1 dash ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, T2 dash minus T2, it is 3 degrees Celsius. 3.
ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 0.047 into 7, so 77, 047 into 77, 3.69 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3.619 specific heat of aluminum is equal to, so 0.14 into 386 into 3. So it is 162.12. 162.12 plus 0.25 into 4180 into 3. It is 3135. 3135 plus 162.12 3297.12 3.619 CAC, C aluminum. C aluminum is equal to divided by 3.619 9 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ. Okay, that is 3297.12 divided by 3.619. 911.0. Okay, so 911.1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 911.1 ಜೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ 11. ನೋಡಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Specific heat of aluminum, what we are getting is 911.1 joule per kg per Kelvin. ಆಯಿತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ರೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? You got the answer? No. But answer try ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಿ. ಕಸ್ತೂರಿ she got it. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ.